میری بات توجہ سننا. اگر یہ صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اگر انسان صرف آنکھ کی پلک ہلا دے، اس سے بھی ایک کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. اگر ایک آنکھ کی پلک ایسے ہلا دے، اس سے بھی غیبت کا گناہ ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کی وفات کی بیماری شروع ہو گئی تھی. آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ سب آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حضرت صفیہ نے یہ کہا کہ جو بیماری آپ کو ہے آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی، آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صفیہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کہ یہ بیماری آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی. محبت کا اظہار کیا حضرت صفیہ نے. باقی بیویوں نے ایک دوسرے کی طرف صرف پلک سے اشارہ کیا. میں جو بات میں نے کہی ہے کہ انسان کے پورے بدن میں جسے روح بکھری ہوئی ہے، کوئی روح کوئی بات بھی روح سے خالی نہیں ہے. اسی طرح اس روح کے ساتھ ساتھ پورے بدن کے ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے. ہر جز کے ساتھ حکم لگا ہوا، ہر عضو کے ساتھ حکم لگا ہوا ہے. ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی طرف ہلکا سا اشارہ پلک سے کر دیا. آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ تم کلی کرو، سب کلی کرو، سب کلی کرو. یا رسول اللہ کس چیز سے کلی کریں؟ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں. آپ کی اس بیماری میں، آپ کی اس حالت میں چیزیں کھانے کے ہوش ہیں؟ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، ہم کلی کس چیز سے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے، تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے. আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যদি কেউ শুধু চোখের পলক নাড়ায়, হ্যাঁ, মানুষ যদি শুধু চোখের পলক এভাবে নাড়ায়, এতেও একটি কবিরা গুনাহ হয়ে যায়। আমার কথাটি খুব খেয়াল করে শুনতে হবে। যদি চোখের পলক এভাবে নাড়ায়, এতেও গীবতের গুনাহ হয়ে যেতে পারে। আমরা সাধারণত মনে করি রোজা রাখার অর্থ হল মানুষ শুধুই ক্ষুধার্ত থাকবে বা পিপাসার্থ থাকবে, অথচ দিনের বুঝ অন্য জায়গায়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অসুস্থ ছিলেন। ওনার ইন্তেকালের আগের সেই অন্তিম অসুস্থতা শুরু হয়েছিল। ওনার পবিত্র স্ত্রীগণ অর্থাৎ উম্মাহাতুল মুমিনিন সবাই ওনার পাশে বসেছিলেন। তখন হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে অসুস্থতা আপনার হয়েছে তা যদি আপনার না হয়ে আমার হতো? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন যে তার স্ত্রী সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, এই রোগ আপনার না হয়ে আমার হতো। হজরত সাফিয়া মূলত তার গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করলেন। কিন্তু ঠিক তখনই বাকি স্ত্রীরা একে অপরের দিকে শুধু চোখের পলক দিয়ে ইশারা করলেন। এখন প্রশ্ন হল, এটা কি গীবত? আমি শুরুতে যে কথাটা বলেছি, মানুষের পুরো শরীরে যেভাবে রূহ বা আত্মা ছড়িয়ে আছে, শরীরের কোনো লোমকূপও যেমন রূহ থেকে খালি নেই, ঠিক একইভাবে এই রূহের সাথে সাথে পুরো শরীরের প্রতিটি অংশের সাথে আল্লাহর হুকুম লেগে আছে, প্রতিটি অঙ্গের সাথেই হুকুম জড়িয়ে আছে। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ যখন একে অপরের দিকে চোখের পলক দিয়ে হালকা ইশারা করলেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কুলি করো, তোমরা সবাই এখনই কুলি করে নাও। তারা অবাক হয়ে ভাবলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি দিয়ে কুলি করব? আমরা তো কিছুই খাইনি। তারা বললেন, আপনার এই অসুস্থতায়, আপনার এই অবস্থায় আমাদের কি খাওয়ার কোনো হুঁশ আছে? আমরা তো কিছুই খাইনি, তাহলে আমরা কিসের কুলি করব?
তখন নবীজি বললেন, কারণ তোমরা এখনই সাফিয়ার গীবত করেছ। जो बात तुम जुबान से कहना चाहती थी कि सफिया अपनी बात में झूठी है, सफिया अपनी बात में झूठी है, जो बात तुम जुबान से कहना चाहती थी कि सफिया अपनी बात में झूठी है, वो बात तुमने आपस में आंख के इशारे से कर दी। तुमने वो गिबत की है जो गिबत जुबान से की जाती है, लिहाजा कुल्ली करो। ये ना कहा कि आंख धो लो, ये ना कहा कि आंख धो लो। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंसान के जितने भी आज़ा हैं वो आपस में जिस तरह जुड़े हुए हैं, वो आपस में जिस तरह जुड़े हुए हैं, इसी तरह अल्लाह के तमाम अहकाम भी आपस में जुड़े हुए हैं। एक हुक्म से दूसरे हुक्म को मदद मिलती है, एक हुक्म से दूसरे हुक्म को मदद मिलती है। अगर शख्स ये सोचे कि नमाज पढ़ते हैं रोजा नहीं रखते, नमाज मुस्तकिल फरीजा बेशक है, रोजा मुस्तकिल फरीजा है, लेकिन आपस में इन सारे अहकाम का आपस में ऐसा ताल्लुक और रिश्ता है कि एक हुक्म दूसरे हुक्म के लिए मुआविन है। इसी तरह इंसान के आज़ा में भी एक आज़ू दूसरे आज़ू के लिए खैर के काम मुआविन है। मैं अर्ज करता हूँ, अगर कोई शख्स नामहरम से नजर को फेर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाते हैं कि वो इस इबादत की हलावत, इसका मिठास अपने दिल में महसूस करता है, जो दिल में महसूस करता है। हदीस में आता है कि नामहरम की तरफ नजर उठाना शैतान के जहर में बुझाए हुए तीरों में से एक तीर है। ये नहीं कि अगर नामहरम को देखा तो सिर्फ उससे आंख गंदी हुई, उससे सिर्फ आंख गंदी हुई, नहीं, सिर्फ आंख नहीं गंदी होगी, बल्कि जहरीले तीर से सारा बदन मुतासिर होगा। हदीस में साहमल मसमूम कहने की असल वजह यह है कि आंख ये एक ऐसा आज़ू है कि इससे सारे आज़ा मुतासिर होंगे, इसके गुनाह से, इसी गुनाह से सारे आज़ा मुतासिर होंगे, इसके एक अमल के गुनाह से सारे आज़ा मुतासिर होंगे। अगर किसी को जहरीला तीर लगे तो उसके जहर का असर पूरे बदन पर होगा। अगर जहरीला नहीं है तो जहां जख्म आएगा वहां वह हिस्सा मुतासिर होगा। हजरत ने फरमाया साहमल मसमूम, जहर ने बुझाया हुआ तीर, ये शैतान की तीरों में से एक तीर है जो जहर में बुझाया हुआ है। तो इसी तरह जितने भी अहकाम हैं वो सारे अहकाम जिस तरह एक दूसरे के लिए मुआविन हैं, अगर इन अहकाम को पूरा किया जाए, इसी तरह इन अहकाम को तोड़ा जाए तो ये अहकाम एक दूसरे के लिए रुकावट भी हैं। अगर फराइज में से एक फरीजे में गफलत होगी तो बाकी फराइज भी मुतासिर होंगे, बाकी फराइज भी मुतासिर होंगे। যে কথা তোমরা মুখ দিয়ে বলতে চেয়েছিলে যে সাফিয়া নিজের কথায় মিথ্যাবাদী, অর্থাৎ সে লোক দেখানো কথা বলছে, সে কথা তোমরা নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারায় করে নিয়েছ। তোমরা সেই গীবত করেছ যে গীবত মুখ দিয়ে করা হয়, সুতরাং কুলি করো। তিনি এই কথা বলেননি যে চোখ ধুয়ে নাও। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মানুষের যতগুলো অঙ্গ আছে সেগুলো একে অপরের সাথে যেভাবে যুক্ত হয়ে আছে ঠিক একইভাবে আল্লাহর সমস্ত হুকুমও একে অপরের সাথে যুক্ত রয়েছে। একটি হুকুম পালন করলে অন্য হুকুম পালনে সাহায্য পাওয়া যায়। যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে নামাজ পড়ব কিন্তু রোজা রাখব না, দেখুন, নামাজ একটি স্বতন্ত্র ফরজ বিধান, নিঃসন্দেহে রোজাও স্বতন্ত্র ফরজ, কিন্তু একে অপরকে এই সমস্ত হুকুমের এমন সম্পর্ক ও বন্ধন রয়েছে যে একটি হুকুম অন্য হুকুমের জন্য সাহায্যকারী।
একইভাবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের জন্য ভালো কাজে সাহায্যকারী। আমি আরজ করছি, যদি কোনো ব্যক্তি গায়ের মাহরাম থেকে নজর ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাকে এমন ইবাদতের তৌফিক দান করেন যে সে সেই ইবাদতের মিষ্টতা ও স্বাদ নিজের অন্তরের ভেতর অনুভব করে। হাদিসে এসেছে যে গায়ের মাহরামের দিকে নজর উঠানো শয়তানের বিষ মাখানো তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর। এটা এমন নয় যে গায়ের মাহরামকে দেখলে শুধু চোখ নাপাক হল। শুধু চোখ নাপাক হবে না, বরং বিষাক্ত তীরের কারণে সারা শরীর প্রভাবিত হবে। হাদিসে সাহামুম মাসমুম বা বিষাক্ত তীর বলার আসল কারণ হল চোখ এমন একটি অঙ্গ যার গুনাহের কারণে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হবে। তার একটি আমলের গুনাহের কারণে সব অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি কাউকে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করে, তবে তার বিষের প্রভাব পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আর যদি বিষাক্ত না হয়, তবে যেখানে জখম হবে শুধু সেই অংশটুকুই প্রভাবিত হবে। হাদিসে বলা হয়েছে সাহামুম মাসমুম, অর্থাৎ বিষে ডুবানো তীর। এটি শয়তানের তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর যা বিষে ভরা। ঠিক একইভাবে যতগুলো আহকাম বা হুকুম আছে, সেগুলো যেভাবে একে অপরের জন্য সাহায্যকারী, যদি এই হুকুমগুলো পালন করা হয় তবে ভালো, তেমনি যদি এই হুকুমগুলো অমান্য করা হয় তবে এই হুকুমগুলো একে অপরের জন্য বাধাও বটে। যদি ফরজগুলোর মধ্যে একটি ফরজে গাফিলিতি করা হয়, তবে বাকি ফরজগুলোও প্রভাবিত হবে।